ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണ തോന്നണമേ.
indignation and laid their hands on the apostles and put them in common prison. But at night an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, "Go stand in the temple and speak to the people about the word of this life." And when they heard that, they entered the temple early in the morning and taught. But the high priest and those who came called the council together and all the elders of the children of Israel, and sent to the prison to have him brought. But when the officers came and did not find them in the prison, they returned and reported, saying, "Indeed, we have found the prison securely shut, and the guards standing outside before the doors. But when we opened them, we found no one inside." Now when the high priest, the captain of the temple, and the chief priest heard about these things, they thought, "What are we up against?" So one came and told them, saying, "Look, the men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people." Then the captain went with his officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should be stoned. And when they had brought them, they set them before the council. And the high priest asked them, saying, "Did we not strictly command you to not teach of this name? And look, you have filled Jerusalem with your doctrine, and indeed to bring this man's blood on us." But Peter and the other apostles answered and said, "We ought to obey God rather than men. The God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered on hanging on a tree. Him God has exalted to his right hand to be Prince of Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses to those things, and so also is the Holy Spirit, whom God has given us to obey him." Barkamor. Paulos foolishness to them, and they are unable to understand them because they are spiritually discerned. Those who are spiritually discerned of all things, and they are themselves subject to no one else's scrutiny. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ. And so, brothers and sisters, I cannot speak to you as spiritual people, but rather as people of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for solid food. Even now you are still not ready, for you are still in the flesh. For as long as there is jealousy and quarreling among you, you are not of the flesh, and behaving according to human inclinations. For when one says, I belong to Paul, and another, I belong to Apollos, are you not merely human? What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you came to believe as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither the one who plants nor the one who waters it is nothing, but only God who gives the growth. The one who plants and the one who waters have a common purpose, and each will receive wages according to the labor of each. For we are God's servants, working together. You are God's fields, God's building. Barkamor. Hallelujah. Hallelujah. Studia
നമ്മുടെ കത്തോടും ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും ജീവെടുത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വായിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവേശിപ്പിച്ചുകായിട്ട് വിശുദ്ധേവൻ ഗരിയോല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. Peace be unto you all. പ്രഖ്യാപനമായ നമ്മുടെ കർത്താവേശുമിശിഹായുടെ വിശുദ്ധേവങ്കേലിയോൻ ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും ഘോഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മത്തായി ശ്ലീഹ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധനിയമറിയാമിൽ നിന്ന് ശരീരം ധരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനവും നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുമശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാരകാലത്ത് ഇവ ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു. From the Gospel according to Saint Matthew, chapter 16, verse 5 to 12. When the disciples reached the other side, they had forgotten to bring any bread. Jesus said to them, "Watch out and beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees." They said to one another, "It is because we have brought no bread." And becoming aware of it, Jesus said, "You of little faith, why are you talking about having no bread? Do you still not perceive? Do you not remember the 5 loaves for the 5,000? And how many baskets you gathered? Or the 7 loaves for the 4,000? And how many baskets you gathered? How could you fail to perceive that I was not speaking about bread? Beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees." Then they understood that he had not told them to beware of the yeast of the bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees. Peace be unto you all.
സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും നാഴികകളിലും ഞങ്ങൾ ആയുസ്സോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. ബഹുലപുണ്യവും സ്വതുഹായ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവിന്റെ മുൻപാകെയും പുണ്യം നൽകുന്ന പരിപീഠത്തിന്റെ മുൻപാകെയും ദിവ്യവും സ്വർഗീയമായ വിസ്തരഹസ്യങ്ങളുടെ മുൻപാകെയും ഭയങ്കരമായ വിസ്തൃതമാനയുടെ മുൻപാകെയും ഈ വന്യപിതാവിന്റെ കൈകളാൽ കുന്തിരിക്കാൻ വയ്ക്കപ്പെടുന്നു. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. പാപപരിഹാരം നൽകുന്നവനും വെടിപ്പാക്കുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ തിന്മകളെ ഓർക്കാതമായ ചില്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ സ്നേഹകാരുണ്യത്താൽ എന്റെ നാഥ എണ്ണപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം വളരെയും വലിയവയുമായ എന്റെ പാപങ്ങളും വിശ്വാസമുള്ള നിന്റെ സർവജനത്തിന്റെ പാപങ്ങളും വായിച്ച് ഉത്തമനെ ദൈവതോന്നി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. അതിനാൽ എന്റെ നാഥ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളുടെയും പ്രമുഖന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും വാങ്ങിപ്പോയവരുടെയും വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള നിന്റെ സഭയുടെ മക്കളാകുന്ന വിശ്വാസികളായ സകല വാങ്ങിപ്പോയവരുടെയും ആത്മാക്കളെ നീ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും ദേഹികളെയും നീ ആശ്വസിപ്പിച്ച് അവരുടെയും ആർദ്രതയുമാവുന്ന പരിനീർ അവരുടെ അസ്ഥികളിൽ മേത്തളിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ രാജാവായ മശിയ തമ്പുരാനേ, കർത്താവേ, മഹത്വനാഥാം, ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും പാപപരിഹാരം നൽകുന്നവനും നീ ആയിരിക്കണമേ. എന്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളണമേ. ഞങ്ങളുടെ തുണയ്ക്കായി എഴുന്നള്ളണമേ. ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ വന്നു ചേരണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നിന്റെ കരുണയാൽ നിരന്തരങ്ങളായ സകലശിക്ഷകളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരത്താക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഉപവടികളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കി കടത്തിക്കളയണമേ. സമാധാന വർഷങ്ങളോത്തവുമായ നിതിനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും യോഗ്യരാക്കണമേ. നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതും അനുയോജ്യവും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് പ്രീതികരവുമായ ക്രിസ്തീയ പരിപൂർണത ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി തരണമേ. നല്ല അതിഥിനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദിവ്യബലി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്ത് നിന്റെ ബലിപീഠത്തിന്റെ സന്നദ്ധി വന്നുകൂടി നിന്റെ മഹാകരുണകൾക്കായി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ദാസന്മാരെയും ദാസികളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധാത്മ നൽവരം ഇവർക്ക് നൽകണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ ശരീരവും പാപപരിഹാരപ്രദമായ രക്തവും അനുഭവിക്കുവാൻ ഇവർ യോഗ്യരായി തീരത്തക്കവണ്ണം ഇവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും നീ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ആത്മീയായുധം ഇവരെ ധരിപ്പിക്കണമേ. സ്നേഹവും ഐക്യവും ഇവരെ അണിയിക്കണമേ. ഇവരുടെ ഇടയിൽ സമാധാനവും ശാന്തിയും വാഴുമാറാകണമേ. ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും കോപവടികളിൽ നിന്നും ഇവരെ രക്ഷിക്കണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ലീവായാൽ ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളെയും
ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വാങ്ങിപ്പോയവരെയും യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പോലും നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ടിലോകിലും എന്ന് വന്നേക്കുന്ന കൈക്കൊള്ളുമാറാകട്ടെ. ബലഹീനനും പാപിയുമാകുന്ന ദാസനായ ഞാൻ ഇപ്രകാരം കീർത്തിച്ചൊല്ലുന്നു. പരിശുദ്ധനായ പരിശുദ്ധനായ പുത്രൻ പരിശുദ്ധൻ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള പരിശുദ്ധൻ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളുടെയും നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും വാങ്ങിപ്പോയവരുടെയും ബുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള സാധ്യത മക്കളാകുന്നു. വിശ്വാസികളായ സകല വാങ്ങിപ്പോയവരുടെയും ആത്മാക്കളുടെ രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും മനസ്സലിവ് തോന്നി കരുണ ചെയ്തുകൊണ്ടാം പാപിയായി തന്റെ ദാസന്റെ ധൂപത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ദിവ്യജ്ഞാനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും നല്ലോണം നിന്ന് ഈ വന്യപിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റു ചൊല്ലണം. ശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവ്വ
എന്റെ കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. കൃപയോടെ ലോകത്തെ നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം മൂലം പരിശുദ്ധവും ദിവ്യവുമായ ചുംബനത്താൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ അടുത്തവന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം. അന്യോന്യം ശ്ലോമോ നൽകേൻ. പരിശുദ്ധവും ദിവ്യമായ സമാധാനത്തിന് ശേഷം കരുണയുള്ള കർത്താവിന്റെ മുമ്പ് നാം തലകുനിക്കണം. ഇപ്പോൾ തിരുമുമ്പാകെ തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ദാസരും ആരാധകരുമായി ഇവരെ അനുഗ്രഹപൂർണമായി നിന്റെ വലത്ത് കൈ ആവസിപ്പിച്ച് ആശീർവദിക്കണമേ. നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. കർത്താവേ, നിന്റെ ഇടവകയുടെ പാപങ്ങൾക്കും ഭോഷത്വങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വിനിഗ്ധാർപ്പിതമല്ലാത്ത ഈ ആത്മീയ ബലി നിനക്കർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പന ലംഘനങ്ങളെ നീക്കി വായിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധവുമായ സൂക്ഷിക്കണം. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വെള്ളത്തിലെ ജീവിതത്തിന് ഉയർത്തലും സമാധാനത്തിലും അണയ്ക്കുന്നു. പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകപുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും ആവാസവും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നാം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളും ചിന്തകളും ഹൃദയങ്ങളും പിതാവാം ദൈവത്തിൻ വലതുഭാഗത്ത് മശിയാദംബരാൻ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ആ മഹോന്നതങ്ങളിലായിരിക്കണം. ഭയഭക്തിയോടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. മലാഖമാരും ഋഷിമാരും
മോറാവോസ്യന്മാരുമായ ദൃശ്യനും അസംഖ്യരുമായ സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളും കൂട്ടങ്ങളും സേനകളും അടങ്ങാത്ത വായ്കളോടും അവർണ്ണനീയമായ ശബ്ദങ്ങളോടും കൂടെ വിജയസ്തുതികൾ പാടി പുകഴ്ത്തി മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവനെ നമുക്കും മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഭാവികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി മനസ്സോടെ മരണമനുഭവിക്കുവാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ തന്റെ വിശുദ്ധ കൈകളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ചു. നൽകിയവരോട് നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും മുറിക്കപ്പെടുകയും പാപമോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ചു. തന്റെ പരിശുദ്ധ ശ്രീയന്മാർക്ക് നൽകിയവരോട് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും ചൊരിയപ്പെടുകയും പാപമോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ രക്തമാകുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. ഈ വിശുദ്ധ രഹസ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എന്റെ വരെ എന്റെ മരണത്തെയും പുനരുദ്ധാനത്തെയും നിങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊള്ളുവിനെന്ന് അവരോട് താൻ മുൻകൂട്ടി കൽപ്പിച്ചു. അതാമോ ലമേശിസോദി നിന്റെ ദാസനാകുന്നു ഞങ്ങൾ ജാഗരമായ നിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ മുഴുവനായും ഭയങ്കരവും മഹനീയവുമായ നിന്റെ പുനരാഗമനത്തെയും ഓർക്കുന്നു. ഇത് നിമിത്തം ഞങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കുകയും വരയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നോട് മുഖാന്തരത്തിന്റെ പിതാവിനോടും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിശുദ്ധ
സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ നാഴിക ഭയങ്കരവും ഈ സമയം എത്രമാകുന്നു. നിങ്ങളടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും നിന്നുകൊണ്ട് Again, we remember all the faithful and truly Christian rulers who have confirmed the true faith and supported the churches and monasteries of God in the four quarters of the earth. O Lord,
We pray for all the Christian communities, the clergy, and all the faithful people, that they may grow in virtue. Let us beseech the Lord. ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവരുടെ ദൃഷ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം ലഭിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു, അതിപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. Barkimore, we commemorate the holy, exalted, glorious, and ever Virgin Mary, the Mother of God, who is worthy to be blessed and glorified by all generations of the earth. With her, let us remember the prophets, the apostles, the preachers, the evangelists, the martyrs, the confessors, the blessed Saint John the Baptist, a forerunner of his master, the holy illustrious Saint Stephen, chief of the deacons and the first of the martyrs, the exalted Saint Peter and Saint Paul, chiefs of the apostles, Saint Thomas, the apostle of India, and the whole company of saints, both men and women. May their prayers be a refuge for us. Let us beseech the Lord. നീതിപൂർവമായ പ്രവൃത്തികളാൽ നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും അവരോട് ലഭിച്ചുള്ള അവകാശത്തിന് മോഹരിക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു, അതിപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. Barkimore, we commemorate all those who have departed from this world in holiness and are at rest among the saints, and who have kept undefiled the true apostolic faith and entrusted it to us. We acknowledge and proclaim the sacred and holy ecumenical synods of Nicaea, of Constantinople, and of Ephesus. We remember all our illustrious and God-bearing fathers, prelates and doctors who took part in them: James, the holy apostle and martyr, the first bishop of Jerusalem, the saints Ignatius, Clement, Dionysius, Athanasius, Julius, Basil, Gregory, Dioscoros, Timothy, Philoxenos, Anthemos, Chrysostom, the illustrious Saint Stephen, the exalted and glorious and veritable Tower of Truth, who correctly expounded the incarnation of our Lord Jesus Christ, showing clearly that the Word of God became flesh. We also remember our patriarch, Morseverios, the crown of the Syrians, the eloquent mount and pillar and teacher of the universal Holy Church of God, the meadow full of flowers, who always preached that Saint Mary was undoubtedly the Mother of God, and our righteous and holy father, More Jacob Barades, the upholder of the Orthodox faith, More Ephraim, More Jacob, More Isaac, More Balai, and More Barsuma, the head of the Anchorites, More Simon the Stylite, and More Apai, the chosen one, together with the elder More Basilius, the saints of Malaga, More Gregorius, and More Dionysius, and all those who before them, with them, and after them have kept the true, uncorrupted faith and delivered it to us. May their prayers be a refuge for us. Let us beseech the Lord. സത്യവിശ്വാസമാകുന്ന പാറമേൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൃപയോടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു, അതിപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. അരൂപികളുടെയും സ്വരജനങ്ങളുടെയും ഉടയവനായിരിക്കുന്ന പിതാവാം ദൈവമേ, സത്യവിശ്വാസം കൊണ്ടി പ്രാപിച്ച് വിശ്രമിച്ചതിനടുത്ത് വന്നേർന്നവരായി ഈ പരിശുദ്ധ മതബഹായിൽ നമ്മെ പള്ളിയിൽ നമ്മെ സ്ഥലത്തു നിന്നും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടും സത്യവിശ്വാസവും കൂടി വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളാൽ മരിച്ചു പോയവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ ആത്മാക്കളെയും അരൂപികളെയും തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടവനായ നമ്മുടെ ദൈവമായ മശിഹായോട് ധാരാളമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപമോചനത്തിനും അവരെ യോഗ്യരാക്കുവാനും നമ്മയും അവരെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ചേർത്തുകൊള്ളുവാനുമായിട്ട് നാം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് 3 പ്രാവശ്യം പ്രിയരായിസോ നാട്ടസിച്ച് പറയണം.
പാടില്ലാത്തവരാക്കി തീർക്കണമേ. ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കണമേ. അതിവേദനകളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമേ. ഏകജാതന്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ മേലും അവരുടെ മേലും ഉദിപ്പിക്കണമേ. അവൻ മൂലമുള്ള കരുണയും പാപമോചനവും പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളും അവരും അവരിൽ തന്നെ ശരണപ്പെടുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോരെയും ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും ദുഷ്ടന്മാർക്കുള്ള ദണ്ഡനങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമേ. തന്മൂല സകലത്തിന് ബഹുമാന്യം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതുമായ തിരുനാമം ഞങ്ങളെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായോടും കൂടെ സകലത്തിലും എന്ന പോലെ കുർബാന വഴിയായും മഹത്വപ്പെടുകയും പൊഴുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. അതിപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്രാപികളെ കണ്ടേ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വിടുതലും അവരെ പോയിരിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചുവരവും സമീപസൊക്കെ നല്ല കാവലും ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഐക്യവും സ്നേഹവും പോയിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരെയും കാണാതെ പോയിരിക്കുന്നവർക്ക് കണ്ടെത്തലും വിലപിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്രമവും അഗതികൾക്ക് സന്തുഷ്ടിയും വിധവുമാർക്ക് മനോധൈര്യവും സഹായവും ദരിദ്രർക്ക് പോഷണവും സംതൃപ്തിയും ഭാവികൾക്ക് പൂർണ്ണ മോചനവും ആചാര നല്ല ഉന്നതിയും ശുശ്രൂഷകർക്ക് വന്മ കൊടുക്കുകയും നിന്റെ നിലഭൂമി രാജ്യങ്ങൾ വാഴുകയും യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ഒതുക്കവും മരിച്ചവർക്ക് ആശ്വാസവും ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും മോചനവും നൽകണമേ. വലിയവനും ബലവാനുമായ ദൈവമേ, ഈ ദൈവീയ നൽവരത്തിന് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തോടെ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇതുമൂലം പിതാവേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, വിശുദ്ധ റൂഹായെ ഞങ്ങൾ വന്ദിക്കുന്നു, നിന്റെ ഏകജാതന്റെ കർത്തൃ പ്രാർത്ഥനയെ പാടുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനും സർവാധിപതിയും വിശുദ്ധനുമായ ദൈവമാകുന്ന നിന്നെ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടും വിശുദ്ധ വിചാരത്തോടും പരമാർത്ഥതയുള്ള നാവോടും ശരീരവെടിപ്പോടും ആത്മധൈര്യത്തോടും കൂടി സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിങ്ങൾ വിളിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ അർഹരാക്കി തീർത്തുവല്ലോ. കഠിന പരീക്ഷണങ്ങൾ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവരുടെ സകലശക്തിയിൽ നിന്നും ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു, അതിപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശ്വാസങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും കരുണയുള്ള മുമ്പായി നാം തലകുനിക്കണം. വലിയവനും സർവാധിപതിയുമായ രാജാവേ, നിന്റെ മേലധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലും കീഴിൽ സകല സൃഷ്ടികളും വണങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തിരുമുമ്പാകെ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു, അതിപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധവും മഹത്വമുള്ളതും സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത സ്വയംഭവും അനാദ്യത്വവും മന്യവും സാരാംശത്തിലൊന്നായിരിക്കുന്നു മാതൃത്വത്തിന്റെ കൃപയും കരുണയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഭയത്തോടും മുറയിലോടും നാം സൂക്ഷിക്കണം. വിശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും വെടിപ്പുള്ളവർക്കും നൽകപ്പെടുന്നു.
പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോടുകൂടെ. അനുഭവങ്ങൾ മൂലം ലോകത്തെ രക്ഷിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോടുകൂടെ. ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതുമായ സകലത്തെയും പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ജീവനിലേക്ക് പരിശുദ്ധരുവായും നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം ആദ്യം മുതൽ എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. വളരുമവൻ ലബനോൻ കാരകിൽ പോ
Hallelujah.
Stuti Deva
ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയ്ക്കും പ്രതികാരത്തിനുമായി തീരരുതേ. എന്നാലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ജീവനും രക്ഷയ്ക്കുമായി ഭവിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണ തോന്നണമേ. ഈ ദിവ്യദാനത്തിന് യോഗ്യരായ ഞങ്ങളെ നീ യോഗ്യരാക്കി തീർത്തതിനാൽ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ തിരുനാമത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നൽകപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും കരുണയുള്ള കർത്താവിനും പാദം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യേശുമിശിഹ, നിന്റെയും നിന്റെ പിതാവിന്റെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും തിരുവിഷ്ടപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബലിയായി നീ അർപ്പിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ വിശുദ്ധ ശരീരം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായും പാപപരിഹാരപ്രദമായ രക്തം പാനീയമായും നൽകുകയും ചെയ്തു. നിന്റെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ. നിന്നിലുള്ള ഭയഭക്തി ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കണമേ. നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കണമേ. സുഹൃത നടപടികളാൽ ഞങ്ങളെ അലങ്കരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വാങ്ങിപ്പോയവർക്കും പാപമോചനം നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിരന്തരം നിന്നെയും നിന്റെ ജനകനായ പിതാവാം ദൈവത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാക്കിയിടമേ. അതിപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. സ്തോത്രം സർവം വായികളായ ശേഷം നൽകും ഞങ്ങൾ നിന്ദാതെന്നും വിമലാത്മനും സ്തുതി പാടിയിടും. എൻ കർത്താവേ, നിന്തിരുഗാത്രം ഭക്ഷിച്ചോരാം ഇപ്പാപികൾ തൻ ദുഷ്കൃതമഖിലം മോചിക്കണമേ. കഴുകിയിടണമേ കറകളെയെല്ലാം തിരുസോപ്പായാൽ ഓർത്തിടരുതേ. കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളുടെ പിഴകൾ ശോകം നിറയും ലോകനിവാസം വിട്ടുപിരിഞ്ഞോ ഏകോദാമോദം ശോഭനമാകും ശാശ്വത ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും ആശങ്കയുള്ളവരുമേ, കർത്താവിന്റെ ഭാവപരിഹാരപ്രദമായ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളോടും യാത്രാഭക്ഷണത്തോടും കൂടെ വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള സഭയുടെ മക്കളാവുന്ന നിങ്ങൾക്കായി
സമാധാനത്താലെ പോകുകയും ദൂരസ്ഥരോടുള്ള സമീപസ്ഥരും മരിച്ചുപോരുടെ ജീവനുള്ളവരും കർത്താവിന്റെ ജീവനുള്ള സ്ലീവാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധ മാമോദീസാഷ്മയാൽ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടവരും ഈ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളെ പരിഹരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാക്കളെ താൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാനോ ബലഹീനനും പാപിയുമാകും ദാസൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ കരുണകളും സഹായങ്ങളും കണ്ടെത്തുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളോ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സമാധാനത്താൽ പോകുകയും എന്നേക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയും.